Hello friends, in today's lecture I am going to discuss with you the preparation of the colloidal solutions. One is the preparation of the lyophilic salt, another is the preparation of the lyophobic salts. In last lecture I discussed with you what is the difference between lyophilic as well as lyophobic. Okay, that is the important long question where the weightage of the question is 5 marks. So lyophilic, that means that is the lyo means it is a solvent, and philic means loving, attractive, that means it is a solvent loving, and because of that reason you can easily mix the dispersion phase with the dispersion medium. They are easily formed, preparation is very easy, so they are stable and can be easily prepared by simple mixing or shaking the lyophilic material, that is your dispersed phase with the dispersion medium. Okay, some examples are given to you: colloidal salts of like gelatin, gum, starch, egg albumin, etc. Now, preparation of the lyophobic salt. So, as per here, phobic, that means hating. Okay, they are opposite, repel. That means lyophobic means the dispersed phase is oppose or repel the dispersion medium, and because of that reason અહીંયા શું થાય છે, ડિસ્પર્સ ફેઝ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ વચ્ચે રિપલ્ઝન બરાબર છે ને, રિપલ્ઝન થાય એટલે એને આપણે ઇઝીલી મિક્સ ના કરી શકીએ, તો એના માટે અલગ ડિફરન્ટ આપણે પ્રિપરેશન મેથડની જરૂર પડશે. વી નીડ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રિપરેશન મેથડ. વાય? બિકોઝ યોર ડિસ્પર્ઝન ફેઝ is oppose or repel the dispersion medium, and because of that reason if you want to mix together disperse phase and dispersion medium you need some different methods. So here the methods are, just a minute, okay. So in preparation of lyophobic salts, two type of methods are there. One is known as a condensation method, another is called dispersion method. I am going to discuss both methods with you one by one. So in a condensation method, okay, in this type of methods the particles of atomic or molecular size are introduced to combine to form the aggregates. Aggregate, that means they are like a cluster, okay, they are combined together, joined together, that is called aggregation. Aggregates having colloidal dimension. Okay, now what is the colloidal dimension? That is the size of particular colloidal solutions. Okay, આ પણ કોલોઇડલ ડાયમેન્શન શું છે, પાર્ટિકલ સાઇઝ શું છે, પણ આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોયું છે. ધ ડિફરન્સ બિટવીન કોલોઇડલ સોલ્યુશન, ટ્રુ સોલ્યુશન અને મેક્રો સોલ્યુશન્સ, બરાબર, એની અંદર પણ આપણે આ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. કન્ડેન્સેશન મેથડની જો વાત કરીએ તો પહેલી જે મેથડ છે નંબર 1 ઇન કન્ડેન્સેશન, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કેમિકલ મેથડ્સ. ઓકે, કેમિકલ મેથડની વાત કરીએ સીધા જ ફર્સ્ટ ડબલ ડીકમ્પોઝિશન મેથડ. હવે ડબલ ડીકમ્પોઝિશન, ઓકે, એમાં શું થશે, કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓફ ધ આર્સેનિયસ સલ્ફાઇડ, એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવ્યું છે. ધ કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓફ આર્સેનિયસ સલ્ફાઇડ ઇઝ પ્રિપેર્ડ બાય passing the hydrogen sulfide, that is H2S gas, into a solution of arsenious oxide AS2, okay, AS2O3 in distilled water and removing the excess H2S by boiling the solution. So that is a double decomposition method. Okay, એટલે કન્ડેન્સેશન મેથડની વાત કરીએ તો કન્ડેન્સેશનમાં પહેલી જે મેથડ છે કેમિકલ મેથડ. કેમિકલ મેથડમાં આપણે શું કરીશું, અલગ અલગ કેમિકલ રિએક્શન્સ જોઈશું. ઓકે, પહેલી કેમિકલ રિએક્શન કઈ છે, ડબલ ડીકમ્પોઝિશન. તો ડબલ ડીકમ્પોઝિશનમાં શું આવશે તો કે પ્રિપેરેશન ઓફ આર્સેનિયસ સલ્ફાઇડ સોલ્યુશન, દેટ ઇઝ AS2S3. AS ઇઝ આર્સેનિક, S કેપિટલ S ઇઝ સલ્ફાઇડ. ઓકે, AS2S3 નું પ્રિપેરેશન આપેલું છે. રિએક્શન પર તમને આપી છે AS2O3 આર્સેનિયસ ઓક્સાઇડ રિએક્ટ વિથ ધ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, દેટ ઇઝ H2S ગેસ, બરાબર. આ રિએક્શન અહીંયા આપણે બેલેન્સ કરેલી છે AS2S3 પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ વોટર. જ્યારે આ ક્વેશ્ચન, હવે વાત કરીએ એક્ઝામ માટે, જ્યારે પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછાશે એક્ઝામમાં, રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ઓર ડિસ્કસ ઇન બ્રીફ અબાઉટ ધ મેથડ ઓફ પ્રિપેરેશન ફોર ધ લાયોફોબિક સોલ્ટ્સ, બરાબર. ઓકે, તો એની અંદર કન્ડેન્સેશન મેથડની અંદર બધી જ મેથડ જે પણ ડિસ્કસ કરી છે એના વિશે આપણે લખવું પડશે, ને એમાં આ રિએક્શન પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે, રિએક્શન તમારે યાદ રાખવી પડશે. સોલ્ટ્સ ઓફ સિલ્વર હેલાઇડ્સ, બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. સિલ્વર હેલાઇડના સોલ્ટ્સ જે છે ઓપ્ટેન બાય મિક્સિંગ ધ ડાયલ્યુટ સોલ્યુશન ઓફ સિલ્વર સોલ્ટ ઓફ આલ્કલી હેલાઇડ્સ ઇન ઇક્વિવેલન્ટ એમાઉન્ટ્સ. ઓકે, એ પણ એનો એક્ઝામ્પલ છે. સિલિકા જેલ પણ એનો એક એક્ઝામ્પલ છે.
બીજી મેથડની વાત કરીએ ડબલ ડીકમ્પોઝિશન પછી ઓક્સિડેશન મેથડ. ઓક્સિડેશનની અંદર આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે SO2 સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે કોલોઇડલ સોલ ઓફ અ સલ્ફર. ઓકે, દેટ મીન્સ SO2 પ્લસ H2S ગેસ, તમે H2S ગેસ પાસ કરો સલ્ફર ઓક્સાઇડમાંથી તો તમને શું મળશે? સલ્ફર. દેટ ઇઝ ધ કોલોઇડલ સોલ ઓફ સલ્ફર, પ્યોર સલ્ફર મેટલ પ્લસ વોટર. તો આ પણ મેથડ છે ઓક્સિડેશનની મેથડ. ઓક્સિજન પ્લસ H2S ગેસ તો પણ આપણને શું મળી શકે? ત્યાં સલ્ફરનું કોલોઇડલ સોલ મળશે. બરાબર છે. તો કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓફ સલ્ફર કેન બી ઓબ્ટેન બાય પાસિંગ ધ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ ગેસ ઇન્ટુ ધ સલ્ફર ઓક્સાઇડ ઇન વોટર. તો બેમાંથી કોઈ પણ એક રિએક્શન તમે લખી શકો છો. જો રિએક્શન યાદ રાખશો તો રિએક્શન પરથી ટેક્સ લખી શકાશે. સિમ્પલ વસ્તુ છે, ટેક્સ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, રિએક્શન યાદ રાખજો. અહીંયાથી તમે લખી શકો બાય પાસિંગ ધ H2S ગેસ ફ્રોમ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વી કેન ઓબ્ટેન ધ કોલોઇડલ સોલ ઓફ સલ્ફર. આ રીતે એનું સ્ટેટમેન્ટ આપણે લખી શકીશું. બરાબર છે. તો આ થઈ ઓક્સિડેશન મેથડની વાત. ઓકે, હવે રિડક્શન મેથડ. ઓકે, ડબલ ડીકમ્પોઝિશન, ઓક્સિડેશન, થર્ડ આવશે રિડક્શન. રિડક્શનની અંદર છે ફરીથી આપણે રિએક્શન જ જોઈએ સીધા AuCl3, દેટ ઇઝ ઓરમ ક્લોરાઇડ. ઓકે, ઓરમ ક્લોરાઇડનું સોલ્યુશન છે એન્ડ સ્ટેનસ ક્લોરાઇડ છે, બંને આપણે મિક્સ કરીએ છીએ. શું મળશે? તો કે ધ ગોલ્ડ સોલ. હવે ગોલ્ડ સોલ આપણને આ રીતે મળી શકે છે અને SnCl4 એની બાય પ્રોડક્ટ થશે. બીજો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે ઓરમ ક્લોરાઇડ સાથે ફોર્માલ્ડિહાઇડ છે ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ડિસ્ટિલ વોટર, તો પણ આપણને ગોલ્ડ સોલ મળી શકે છે. દેટ મીન્સ ધ કોલોઇડલ સોલ ઓફ ગોલ્ડ કેન બી ઓબ્ટેન. પર્ટિક્યુલર જ્યારે કોઈ પણ મેટલ, ઓકે, રિડક્શન ક્યારે યુઝ થાય? પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ મેટલનું જ્યારે કોલોઇડલ સોલ બનાવવાનું હોય ત્યારે રિડક્શન મેથડ યુઝ થાય છે. પહેલી લાઇનમાં લખેલું છે અ કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓફ અ મેટલ, ઓકે, like silver, copper, gold, platinum can be prepared by reducing its salt solution, that is its salt solution, with a suitable reducing agent. Here stannous chloride is a reducing agent, here HCHO formaldehyde is a reducing agent. કયા રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે? સ્ટેનસ ક્લોરાઇડ છે, ફોર્માલ્ડિહાઇડ છે, હાઇડ્રોજન છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, ફોસ્ફરસ છે. બરાબર. હાઇડ્રોલિસિસ બીજી જે મેથડ આપણને આપેલી છે હાઇડ્રોલિસિસ. ધ મેથડ ઇઝ યુઝ ટુ પ્રિપેર ધ હાઇડ્રોક્સાઇડ્સ એન્ડ ઓક્સાઇડ્સ ઓફ વીકલી ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ મેટલ્સ લાઇક આયર્ન, એલ્યુમિનિયમ ઓર સ્ટીન. બરાબર છે. જેટલી પણ આ મેથડ્સ લખેલી છે એના યુઝ લખેલા છે એના આપણે મેચ ધ ફોલોઈંગના ફોર્મમાં પણ ક્વેશ્ચન મૂકી શકાય. એટલે મેચ ધ ફોલોઈંગના ફોર્મમાં પણ તમે એને યાદ રાખી શકો છો અથવા શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સના ફોર્મમાં પણ આપણે એને યાદ રાખી શકીએ છીએ. બરાબર. મોસ્ટલી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ યુનિટ છે એટલે આમાંથી ઘણા બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચન, મેચ ધ ફોલોઈંગ, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સના ક્વેશ્ચન નીકળશે. કેવી રીતે હાઇડ્રોલિસિસ? હાઇડ્રોલિસિસનો મતલબ થાય એડિશન ઓફ વોટર. સિમ્પલ વસ્તુ છે, આ રીતે યાદ રાખજો, એડિશન ઓફ વોટર. તો અહીંયા આપણને આપેલું છે FeCl3, દેટ ઇઝ અ ફેરિક ક્લોરાઇડ. ઓકે, ફેરિક ક્લોરાઇડ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ વોટર gives FeOH thrice plus 3 moles of HCl, that is the ferric hydroxide. Okay, the red solution of ferric hydroxide is obtained by the hydrolysis of ferric chloride with boiling water. તમે FeCl3માં પાણી નાખીને બોઇલ કરશો તમને શું મળશે? આ રીતે પ્રેસિપિટેટ મળશે, FeOH3 ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ. બરાબર. એટલે જનરલી પ્રેસિપિટેટ નથી હોતા અહીંયા, પણ તમે જ્યારે એને બોઇલ કરો છો તો બોઇલ કરવાના લીધે શું થશે? પાર્ટિકલ સાઇઝ એની રીતે થશે કે તમને એનું કોલોઇડલ સોલ મળશે. ઓકે, હવે આટલી જે મેથડ હતી તમારી પાસે, ઓકે, દેટ ઇઝ ડબલ ડીકમ્પોઝિશન, ઓક્સિડેશન, રિડક્શન અને હાઇડ્રોલિસિસ. આ ચાર મેથડ છે એને શું કહેવાય છે? કેમિકલ મેથડ. કોના અંડરમાં આવશે? કન્ડેન્સેશન મેથડ. એટલે કે કન્ડેન્સેશન મેથડની અંદર કેમિકલ મેથડની અંદર પાછી ચાર મેથડ આવશે: ડબલ ડીકમ્પોઝિશન, ઓક્સિડેશન, રિડક્શન અને હાઇડ્રોલિસિસ. હવે એનો જોઈશું પાર્ટ 2, કન્ડેન્સેશન ફિઝિકલ મેથડ્સ. બરાબર. તો કન્ડેન્સેશનની ફિઝિકલ મેથડ્સ જે છે એની અંદર પહેલું છે એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વન્ટ. ઓકે, સિમ્પલ વસ્તુ છે. કોઈ પણ ટ્રુ સોલ્યુશન જ્યારે આપણે લઈએ છીએ, ટ્રુ સોલ્યુશનનો મતલબ શું થાય? ટોટલી હોમોજીનિયસ. બરાબર. જેને આપણે ડિસ્પર્સ મીડિયમ અને ડિસ્પર્ઝન ફેઝ છે એને બાયફર્ગેટ, સેપરેટ કરી શકીએ નહીં, એને કહેવાય ટ્રુ સોલ્યુશન. લાઇક સુગર ઇન વોટર, સોલ્ટ ઇન વોટર, તો આ બધા કેવા છે? ટ્રુ સોલ્યુશન્સ છે. કોઈ પણ ટ્રુ સોલ્યુશનને જ્યારે મિક્સ કરીએ, એક્સેસ ઓફ ધ અધર સોલ્વન્ટ ઇન વિચ ધ સોલ્યુટ ઇઝ ઇનસોલ્યુબલ બટ સોલ્વન્ટ ઇઝ મિસિબલ, કોલોઇડલ સોલ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ. જો એકદમ ધ્યાનથી આને તમે વાંચો તમને ખ્યાલ આવશે કે એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વન્ટ એટલે શું. તો કે ધારો કે આપણે સુગર છે એને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરી દઈએ અથવા તો બીજું કોઈ પણ સોલ્વન્ટ લઈએ,
એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વન્ટનો મતલબ એવો થશે કે તમે જ્યારે ટ્રુ સોલ્યુશનની અંદર બીજો સોલ્વન્ટ તમે જ્યારે એડ કરતા હોય તો એ સોલ્વન્ટની અંદર સોલ્યુટ ડિઝોલ્વ નથી થતો, પણ શું થાય છે તો કે સોલ્વન્ટની અંદર પહેલાંનું જે સોલ્વન્ટ હતું કે જેમાં ઓલરેડી સોલ્યુટ ડિઝોલ્વ છે એ સોલ્વન્ટ ડિઝોલ્વ થઈ જશે. એટલે સોલ્વન્ટ ડિઝોલ્વ થઈ જશે, આપણે શું કર્યું એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વન્ટ, આપણે સોલ્વન્ટ ચેન્જ કરીએ છીએ, એના લીધે સોલ્યુટ છે એનું શું બનશે ત્યાં કોલોઇડલ સોલ્યુશન બનશે. એટલે આ એની ડેફિનેશન પણ કહી શકાય વેન ટ્રુ સોલ્યુશન ઇઝ મિક્સ with excess of the other solvent in which solute is insoluble. Look at here, solute is insoluble but solvent is miscible. Colloidal salt બનશે. બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલો છે સોલ્યુશન ઓફ અ સલ્ફર ઇન આલ્કોહોલ, આ ટ્રુ સોલ્યુશન છે, ઇઝ પુઅર ઇન એક્સેસ ઓફ વોટર, colloidal salt of sulfur is obtained. ઓકે, બીજી પણ મેથડ આપેલી છે કે સોલ્ટ કેન ઓલ્સો બી ઓબ્ટેન્ડ બાય એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વન્ટ્સ વેન અ કોન્સન્ટ્રેટેડ સોલ્યુશન ઓફ સલ્ફર એન્ડ આલ્કોહોલ ઇઝ પૂર્ડ ઇન લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ બોઇલિંગ વોટર. બરાબર છે, જરૂરી નથી કોઈ એક જ વસ્તુ લખશો તો સફિશિયન્ટ છે. બીજી જે મેથડ આપણને આપેલી છે ફિઝિકલ મેથડમાં એક્સેસિવ કુલિંગ અથવા તો એના પછી જોઈ શકાય છે એક્સેસિવ કુલિંગ એટલે શું, કોલોઇડલ સોલ્ટ કોઈ પણ હોય છે, ધારો કે કોલોઇડલ સોલ્ટ ઓફ આઇસ ઇન એન ઓર્ગેનિક સોલન્ટ સચ એઝ ક્લોરોફોર્મ CHCl3 અથવા તો ઇથર કેન બી ઓબ્ટેન બાય ફ્રીઝિંગ અ સોલ્યુશન ઓફ વોટર ઇન ધ સોલન્ટ. બરાબર, તમે એક્સેસિવ વધારે પડતું જ્યારે સોલ્યુશનને ઠંડુ પાડી દો છો, કૂલ કરો છો, ત્યારે પણ આપણને કોલોઇડલ સોલ્ટ મળી શકે છે. અને એની અંદર એક્ઝામ્પલ આપણને આપ્યું છે ધ કોલોઇડલ સોલ્ટ ઓફ આઇસ, ઓકે, ઇન ઓર્ગેનિક સોલન્ટ લાઇક ક્લોરોફોર્મ અથવા ઇથર કેન બી ઓબ્ટેન બાય ફ્રીઝિંગ અ સોલ્યુશન ઇન the solvent. Okay, then by change of physical state, okay, the salts of substance like the mercury and sulfur are prepared by passing their vapor through a cold water containing a suitable stabilizer like ammonium salt or citrate. that is important for MCQ purpose. by change of physical state નો મતલબ શું થશે કે તમે જ્યારે કોઈ પણ ડિસ્પર્સ ફેઝ જે છે, કદાચ ધારો કે વેપર ફેઝમાં હોય તો તમે એને વેપર ફેઝમાંથી તમે એને શું કરી શકો લિક્વિડ ફેઝમાં લાવો, લિક્વિડમાંથી તમે સોલિડ ફોર્મમાં લાવો, તો આ રીતે તમે જ્યારે એની ફિઝિકલ સ્ટેટ ચેન્જ કરો છો ત્યારે પણ તમને કોલોઇડલ સોલ્ટ મળશે. બરાબર છે, પણ એમાં સ્ટેબિલાઇઝરની જરૂર પડતી હોય છે કેમ કે થોડુંક પણ ટેમ્પરેચરનો અથવા પ્રેશરનો ચેન્જ આવે ફરીથી પાછું શું થશે સોલ્યુશન તમારું ચેન્જ થઈ જશે, કોલોઇડલ સોલ્ટ તમારું ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. કોલોઇડલ સોલ્ટને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે, સ્ટેબલ રાખવા માટે એમાં અમુક સ્ટેબિલાઇઝર એડ કરવામાં આવે છે. ધ એક્ઝામ્પલ્સ આર એમોનિયમ સોલ્ટ, citrate. Okay, so that is all about this condensation method. બરાબર, કન્ડેન્સેશન મેથડની આપણે વાત કરી. કન્ડેન્સેશન મેથડમાં કેમિકલ મેથડ્સ જોઈ, કેમિકલ મેથડ પછી ફિઝિકલ મેથડની આપણે વાત કરી. તો આ જે ક્વેશ્ચન છે એ તમે લોંગ ક્વેશ્ચનના ફોર્મમાં એને ત્યાં આપણે પૂછી શકાય છે. ધ પ્રિપરેશન મેથડ્સ ફોર લાયોફોબિક, કીપ ઇન માઇન્ડ લાયોફોબિક સોલ્ટ્સ ઓનલી. હવે ડિસ્પર્ઝન જે સેકન્ડ મેથડ દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્પર્ઝન મેથડ. ઓકે, ડિસ્પર્ઝન મેથડની વાત કરીએ તો ત્રણ મેથડ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝન છે, ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પર્ઝન છે અને પેપ્ટાઇઝેશન છે. બરાબર, ડિસ્પર્ઝન એટલે શું થશે તો કે લાર્જર પાર્ટિકલ્સ ઓફ અ સબસ્ટન્સ આર બ્રોકન ઇન્ટુ સ્મોલર પાર્ટિકલ્સ, એને કહેવાય ડિસ્પર્ઝન. ફરીથી, ધ લાર્જર પાર્ટિકલ્સ ઓફ અ સબસ્ટન્સ આર બ્રેક ડાઉન ઇન્ટુ અ સ્મોલર પાર્ટિકલ્સ, ધ સાઇઝ ઓફ ધ પાર્ટિકલ્સ આર ઇન અ કોલોઇડલ ડાયમેન્શન. ઓકે, ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ્સ, those are known as dispersion methods. નંબર 1 મિકેનિકલ મેથડની વાત કરીએ. મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝન, મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝન એટલે શું તો કે ઇન ધીસ મેથડ સબસ્ટન્સ ઇઝ ફર્સ્ટ ગ્રાઉન્ડ ટુ કોર્સ પાર્ટિકલ્સ, ઓકે, ધેન ઇટ ઇઝ મિક્સ વિથ ધ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ ટુ ગેટ ધ સસ્પેન્શન. દેટ મીન્સ કે પહેલાં તો શું કરીશું, જે પણ પાર્ટિકલ્સ છે એને ગ્રાઉન્ડ દેટ મીન્સ વી ગ્રાઇન્ડેડ ધ પાર્ટિકલ. લુક એટ હિયર, ધ સસ્પેન્શન ઇઝ ધેન ગ્રાઇન્ડેડ, ઓકે, ગ્રાઇન્ડેડ ઇન અ કોલોઇડલ મિલ. એનું નીચે ડાયાગ્રામ આપણને આપેલો હશે. ઓકે, દેટ ઇઝ ધ ડાયાગ્રામ. લુક એટ હિયર, ડાયાગ્રામ પર પછી જે પહેલાં ટેક્સ વાંચી લે પછી ડાયાગ્રામ ઉપર આપણે પહોંચીએ. વોટ ઇઝ અ કોલોઇડલ મિલ એ પણ આગળ સમજાવીશ. ધ સસ્પેન્શન ઇઝ ધેન ગ્રાઇન્ડેડ ઇન અ કોલોઇડલ મિલ. ઓકે, ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ ટુ મેટલ ડિસ્ક, they are nearly touching each other and rotating in opposite direction. Okay, what is a colloidal mill? તો એનું અહીંયા કન્સ્ટ્રક્શન તમને આપેલું છે. two metal discs, they are nearly touching each other and rotating in a opposite direction of very high speed.
The space between the disc of the mill is so adjusted that coarse suspension is subjected to a grate of colloidal size and colloidal solution of black ink. Okay, ક્યાં यूज़ થાય છે તો colloidal solution of black ink, paint, vernices, dyes etc. આ બનાવવા માટે આપણે ડિસ્પર્ઝન મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝન મેથડનો યુઝ કરીશું. હવે જોઈએ એનો ડાયાગ્રામ ઉપર તમે એને ઇઝી લખી શકશો. જુઓ આ એનો ડાયાગ્રામ જે આપેલો છે, ધોઝ આર ટુ મેટલ ડિસ્ક, અહીંયા જે આપ્યું છે ધીઝ આર ટુ મેટલ ડિસ્ક, બરાબર. બંને મેટલ ડિસ્કની વચ્ચે આપણે શું કરે છે, તમારું જે ડિસ્પર્સ ફેસ છે, લાર્જ પાર્ટિકલ છે, એ લાર્જ પાર્ટિકલને આપણે આ જે બે ડિસ્ક છે એની વચ્ચે મૂકીએ છીએ. દે આર નિયરલી ટચ ઇચ અધર, બરાબર છે. એકદમ બંને વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે, ડિસ્ટન્સ એ રીતે સેટ કરવાનું હોય છે કે જ્યારે બંને ડિસ્કને આપણે ઓપોઝિટ, બરાબર, એક જો ક્લોકવાઇઝ હશે, બીજી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ હશે. બંને ડિસ્ક જ્યારે મૂવ થાય છે, ઓકે, વેરી હાઈ સ્પીડ, તો જે લાર્જ પાર્ટિકલ છે, લાર્જ પાર્ટિકલનું કન્વર્ઝન સ્મોલ પાર્ટિકલમાં થાય છે. અને એ પાર્ટિકલની સાઇઝ કેટલી હશે? દે આર ઇન ધ સાઇઝ ઓફ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. કોલોઇડલ પાર્ટિકલ છે એની સાઇઝમાં આપણે એને બ્રેકડાઉન કરીશું. તો આને કહેવાય મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝન, બરાબર. ધ મેટલ ડિસ્ક આર રોટેટિંગ ઇન ધીસ ડિરેક્શન. ઓકે, અહીંયા ડિસ્ચાર્જ થશે. આ જે છે એનું શું છે? દેટ ઇઝ અ ડ્રાઇવિંગ બેલ્ટ. ઓકે, હોલો શાફ્ટ. એટલે આપણે એને સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો તમે ઘરઘંટીનું કામ જોયું હશે, બરાબર છે. મોટર અટેચ કરેલી હોય છે અને મોટર પછી ફરે છે, પણ એમાં શું હોય છે કે એક વ્હીલ જે છે એનું ફરતું હોય છે. અહીંયા બે ડિસ્ક આપેલી છે અને એનું કનેક્શન કોની સાથે છે? મોટર સાથે છે, ડ્રાઇવિંગ બેલ્ટ સાથે છે. એટલે શું કરશે? એક મોટર છે ક્લોકવાઇઝ ફેરવશે, તો બીજી છે એને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફેરવશે, અને વચ્ચે જે મોલિક્યુલ, જે સબસ્ટન્સ આ તમારો આપેલું છે એનું નાના પાર્ટિકલમાં ડિસ્પર્ઝન કરશે. તો આ ડાયાગ્રામ પરથી પણ તમે એને લખી શકશો. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડાયાગ્રામ ઓફ અ કોલોઇડલ મિલ. ઓકે, કોલોઇડલ મિલનો આ ડાયાગ્રામ છે. મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝન છે. ક્યાં યુઝ થાય છે કમ્પલસરી યાદ રાખવું પડશે. બ્લેક ઇંક છે, પેઇન્ટ, વર્નિસીસ, ડાઇઝ એ બનાવવા માટે મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝનનો યુઝ થશે. ઓકે, હવે વાત કરીએ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પર્ઝન. ઓકે, આ મેથડ યુઝ ક્યાં થાય છે? ધ મેથડ ઇઝ યુઝ ટુ પ્રિપેર ધ સોલ્ટ્સ ઓફ મેટલ્સ લાઇક પ્લેટિનમ, કોપર, સિલ્વર એન્ડ ગોલ્ડ. ઓકે, આપણે આગળ પણ જોયું કે જે રિડક્શન મેથડ છે, રિડક્શન મેથડની અંદર પણ મેટલ્સના સોલ્ટ્સ બનાવવા માટે રિડક્શન મેથડ યુઝ થાય છે. એ કેમિકલ મેથડનો પાર્ટ છે. ઓકે, કન્ડેન્સેશન મેથડનો પાર્ટ છે. ડિસ્પર્ઝન મેથડની અંદર જો મેટલનું સોલ્યુશન બનાવવું હોય તો કઈ મેથડ યુઝ કરીશું આપણે? ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પર્ઝન મેથડ. ઓકે, 1898માં જી બ્રેડિંગ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધીસ મેથડ. ઓકે, હવે આ મેથડમાં થાય છે સો ઇન ધીસ મેથડ ધ મેટલ ઇઝ ફર્સ્ટ ચેન્જ ઇન્ટુ વેપર્સ. પહેલું જે પણ આપણે મેટલ છે કે જેને આપણે કોલોઇડલ સોલ્વ બનાવવાના છે એનું કન્વર્ઝન શેમાં કરીશું? વેપર્સની અંદર, મોલિક્યુલર સ્ટેટમાં, બરાબર. ઓફ ધ હીટ ઓફ ધ સ્પાર્ક એન્ડ the vapors then condense in water to give the aggregates of a colloidal range. એકદમ સિમ્પલ મેથડ છે. જે પણ મેટલ છે એને પહેલાં તો આપણે વેપર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, મોલિક્યુલર સ્ટેટમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, અને પછી શું કરીશું એને? તો કે કન્ડેન્સ, દે આર કન્ડેન્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વોટર ઇનટુ ધ વોટર. સો બીકોઝ ઓફ દેટ રીઝન વોટ હેપન, જે મેટલ છે, મેટલની આજુબાજુ વોટરના મોલિક્યુલ છે ગોઠવાઈ જશે, જેને આપણે કહે છે એગ્રીગેશન. એગ્રીગેશન એટલે શું? તો કે એક ઝુમખું બનશે, ક્લસ્ટર બનશે. એગ્રીગેશન, જોડાવું, ભેગું થવું. એટલે કે મેટલની આજુબાજુ વોટર મોલિક્યુલ છે કમ્બાઇન થશે, એગ્રીગેશન કરશે. ક્યાં સુધી કરશે? દે ફોર્મ ધ કોલોઇડલ રેન્જ. ઓકે, ધ મેટલ હુઝ સોલ ઇઝ ટુ બી પ્રિપેર્ડ ઇઝ મેડ એઝ ટુ ઇલેક્ટ્રોડ્સ. ઓકે, ઇમર્જ ઇન અ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ સચ એઝ વોટર. એટલે જે પહેલી લાઈન છે અહીંયા, હવે થોડુંક એનું વર્કિંગ આપણને આપેલું છે, કેવી રીતે કામ કરે છે. જે પણ મેટલનું આપણે સોલ્યુશન, કોલોઇડલ સોલ્વ બનાવવાનું હોય છે, એને શું કરે છે તો કે એ જે મેટલ સોલ્યુશન છે એના આપણે શું કરીએ છીએ? વોટરમાં, મેટલને આપણે વોટરમાં લઈ લઈશું. એમાં બે ઇલેક્ટ્રોડ મૂકેલા હશે. જ્યારે પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પર્ઝનની વાત આવે એટલે આપણી પાસે શું હશે? કેથોડ પ્લસ એનોડ, બરાબર. બે ઇલેક્ટ્રોડ્સ છે. સોલ્યુશનમાં આપણે ડીપ કરીશું, બહારથી એને પોટેન્શિયલ એપ્લાય કરીશું. 2 electrodes are immersed in dispersion medium such as water. Then dispersion medium is kept cool by the surrounding it with freezing mixture. Now electric arc is struck between the two electrodes. બરાબર, બે ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે આપણે ઇલેક્ટ્રિક આર્ક છે પ્રોડ્યુસ કરીશું. આર્ક દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઇક ધ ફ્લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ધ ટ્રીમેન્ડસ હીટ, એના કારણે શું થશે? ત્યાં હીટ પ્રોડ્યુસ થશે.
એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ હીટ ધ મેટલ ઇઝ વેપોરાઇઝ. બરાબર, કેવી રીતે મેટલને વેપોરાઇઝ કરવાનું છે એની પ્રોસેસ તમને અહીંયા આપેલી છે. તો મેટલ છે એને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરે છે, એનું સોલ્યુશન બનાવીશું, 2 ઇલેક્ટ્રોડ મૂકીશું, એને પછી પોટેન્શિયલ એપ્લાય કરીશું, એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે આર્ક જનરેટ થશે, એટલે કે હીટ. બરાબર છે, હીટ જનરેટ થશે ને એના કારણે જે મેટલ છે એ વેપોરાઇઝ થશે. દેન ઇમિજિએટલી કન્ડેન્સ, અને શું કરીશું આપણે, કન્ડેન્સ ઇમિજિએટલી ઇન ધ લિક્વિડ ટુ ગીવ ધ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. Okay, that is the method. Here look at here diagram એનો આપણને આપેલો છે. that is your solvent plus alkali. બરાબર, અહીંયા આપણું મેટલનું જે છે સોલ્યુશન આપણને આપેલું છે. અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોડ્સ આપેલા છે, મેટલ ઇલેક્ટ્રોડ્સ, એક પોઝિટિવ ટર્મિનલ છે, નેગેટિવ ટર્મિનલ છે. that is the arc. ઓકે, હીટ જનરેટ થશે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે, એના કારણે સોલ્યુશન છે ગરમ થશે. ગરમ થશે એટલે શું થશે એનું, તો કે મેટલ જે છે વેપોરાઇઝ થશે, ને પછી આપણે ઇમિજિએટ શું કરીએ છીએ અને કન્ડેન્સ કરીશું, એટલે કોલોઇડલ સોલ્વ બનશે. આ સોલ્યુશનને ઠંડુ રાખવા માટે પણ બહાર શું છે એક અસેમ્બલી આઈસ બાથ છે, એની અંદર આપણે મૂકીને એના કામ કરતા હોઈએ છીએ. આને કહેવાય છે બ્રેડિગ્સ આર્ક મેથડ. દેટ ઇઝ ધ ડાયાગ્રામ ઓફ અ બ્રેડિગ્સ આર્ક મેથડ. ઓકે, થર્ડ જે મેથડ તમને આપી છે પેપ્ટાઇઝેશન મેથડ. ઓકે, પેપ્ટાઇઝેશન દેટ મીન્સ પ્રેસિપિટેશન. ઓકે, પ્રેસિપિટેટ બનાવીશું આપણે. ડેફિનેશન એની મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડેફિનેશન ઓફ પેપ્ટાઇઝેશન શોર્ટ ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય છે. ધ પ્રોસેસ ઓફ કન્વર્ટિંગ અ ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ પ્રેસિપિટેટ ઇન્ટુ કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફ્રોમ એડિશન ઓફ સુટેબલ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ. એકદમ ઇઝી ડેફિનેશન છે, ગોખવાની એને જરૂર નથી. કન્વર્ટિંગ અ ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ પ્રેસિપિટેટ. ઓકે, તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રેસિપિટેટ બનતા હોય, કોઈ સોલ્યુશન લાઇક નિકલ ડીએમજી, તમને કદાચ ખ્યાલ હશે TYBSCના પ્રેક્ટિકલ્સમાં આવે છે કે જ્યારે નિકલ જે છે બરાબર, એને તમે ડાયમિથાઇલ ગ્લાયોક્સાઇડ સોલ્યુશન તમે એડ કરો નિકલના સોલ્યુશનમાં, તો તમને શું રેડ કલરના પ્રેસિપિટેટ મળે છે, નિકલ ડીએમજી. તો એ જ્યારે ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ પ્રેસિપિટેટ છે એમાં તમે જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરો છો, તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ શું કરે છે કે પ્રેસિપિટેટને કોલોઇડલ સોલ્યુશનમાં ચેન્જ કરી નાખશે. બરાબર છે, તો આ જે મેથડ છે એને કહેવાય પેપ્ટાઇઝેશન મેથડ. ઓકે, કન્વર્ટિંગ અ ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ પ્રેસિપિટેટ ઇન્ટુ કોલોઇડલ સોલ્યુશન બાય એડિશન ઓફ સુટેબલ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ. બરાબર, એક જ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બધામાં કામ ના લાગે. સુટેબલ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇઝ કોલ્ડ પેપ્ટાઇઝેશન મેથડ. કયા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સને છે આપણને આપશે આગળ. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ યુઝ ફોર ધ પર્પઝ આર કોલ્ડ પેપ્ટાઇઝિંગ એજન્ટ. જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ એને શું કહેવાય, પેપ્ટાઇઝિંગ એજન્ટ કહેવાય. ઓકે, સારું, ચલો હવે અહીંયા આપેલું છે કે શું કારણ છે એનું, વાય ધેટ ઇઝ હેપન વેન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇઝ એડેડ ટુ અ ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ પ્રેસિપિટેટ. શું થશે ત્યાં, the suitable ions from the added electrolytes are absorbed by the particles of the precipitate. The charged particles are repel another and form a colloidal solution. તમે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પ્રેસિપિટેટમાં એડ કરો છો તો શું થાય છે, તો કે એ જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ થાય છે એની સરફેસ ઉપર પેલા જે પ્રેસિપિટેટ છે ને એ એની સરફેસ ઉપર એડઝોર્બ થઈ જશે. હવે એ જ્યારે એની સરફેસ ઉપર એડઝોર્બ થાય એટલે શું થશે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટની સરફેસ પર એડઝોર્બ થયા પછી એકબીજાને શું કરશે, રિપલ કરશે. એટલે કે જે પ્રેસિપિટેટ એટલે શું, તો કે ભેગા થવું. પ્રેસિપિટેટ ક્યારે બને, એગ્રીગેશન. પણ હવે જ્યારે પ્રેસિપિટેટ એકબીજાને રિપલ કરશે એટલે બધા પાર્ટિકલ સોલ્યુશનમાં જુદા જુદા ગોઠવાઈ જશે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. પછી પ્રેસિપિટેટ એકદમ જ સેપરેટ થઈને સોલ્યુશનમાં કેવું હોમોજીનિયસ હશે એ રીતનું કામ કરશે, બટ ઇટ ઇઝ અ હિટ્રોજીનિયસ ઇન નેચર. બરાબર, તો આ રીતે કોલોઇડલ સોલ્યુશન બનશે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ આ રીતે કામ કરે છે. ઓકે, એનું એક્ઝામ્પલ જે આપણને આપેલું છે, દેટ ઇઝ ધ રીઝન. પેપ્ટાઇઝેશન એ શું છે, તો એના કારણે જ જે કોલોઇડલ સોલ્યુશન છે એના પર ચાર્જ ક્રિએટ થશે. પોઝિટિવ ચાર્જ ક્રિએટ થાય છે, અમુક વખતે નેગેટિવ ચાર્જ ક્રિએટ થાય છે. એ પણ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈને સમજીએ. ઓકે, ઓન ટ્રીટિંગ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે કે ઇન ટ્રીટિંગ અ પ્રેસિપિટેટ ઓફ Fe3 ઓક્સાઇડ. ઓકે, આગળ આપણે જે વાત કરી હતી ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ FeOH થ્રાઇસ. તો એ જે ઓક્સાઇડ છે, સ્મોલ એમાઉન્ટ ઓફ FeCl સોલ્યુશન તમે એને એડ કરો તો રેડિશ બ્રાઉન કલરનું કોલોઇડલ સોલ્યુશન મળશે. બરાબર, કેવી રીતે, તો આપણે રિએક્શન જોઈએ. FeOH થ્રાઇસ આ જે પ્રેસિપિટેટ છે FeOH થ્રાઇસ બરાબર છે, એમાં તમે જ્યારે FeCl3નું સોલ્યુશન થોડુંક સોલ્યુશન તમે એડ કરી દો એને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ FeCl3, તો એ શું કરશે, તો કે FeOH થ્રાઇસ Fe+3 આ જે ઝુમખું બન્યું આને કહેવાય કોલોઇડલ સોલ્યુશન. કેવી રીતે બને છે એ પણ જોઈએ આપણે. look at here, those are the precipitate. બરાબર, સેટલ ડાઉન થયેલા છે પ્રેસિપિટેટ છે.
FeCl3નું સોલ્યુશન નાખીને સોલ્યુશનને સ્ટર કરી દે તો આ રીતે બધા જ પ્રેસિપિટેટ છે એ અલગ અલગ થઈ જશે. કેમ અલગ અલગ થઈ ગયા? તો કે એની એ બધા પાર્ટિકલ શું કરશે કે Fe+3 છે એ Fe+3 શું કરશે તો કે આની આજુબાજુ ગોઠવાઈ જશે. FeOH થ્રાઇસની આજુબાજુ આ રીતે ગોઠવાઈ જશે. એટલે પોઝિટિવ ચાર્જની સામે પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો એ બંને એકબીજાને શું કરશે? રિપલ કરશે. એટલે કે જ્યારે પ્રેસિપિટેટની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ આ રીતે ગોઠવાઈ જશે. બરાબર છે? ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ગોઠવાશે એટલે એક પોઝિટિવ ચાર્જનું ઝુમખું બનશે, બીજો પોઝિટિવ ચાર્જ, ત્રીજો પોઝિટિવ ચાર્જ. તો હવે પોઝિટિવ એકબીજાને શું કરશે? રિપલ કરશે. એટલે કે આ જે મોલિક્યુલ્સ છે પ્રેસિપિટેટ છે હવે બધાની આજુબાજુ પોઝિટિવ ચાર્જ છે એટલે એકબીજાને રિપલ કરશે એટલે કોલોઇડલ સોલ્યુશન આ રીતે આપણને મળશે. જો અહીંયા આપેલું છે આપણને, ઓકે, ઇટ્સ લાઈક ધીસ. જસ્ટ અ મિનિટ. બરાબર જોઈ શકાય છે અહીંયા આ પ્રેસિપિટેટની આજુબાજુ આ રીતે Fe+3 ગોઠવાઈ જશે. હવે Fe+3 ગોઠવાય એટલે એના પર કયો ચાર્જ આવે? પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. તો પોઝિટિવ રિપલ કરશે એટલે જે પ્રેસિપિટેટ હતા એ એકબીજાને શું કરશે? ઓપોઝ કરશે, રિપલ કરશે અને આપણને કોલોઇડલ સોલ્યુશન મળશે. ઓકે, હવે એક બીજું પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ લખી શકો છો, બધા એક્ઝામ્પલ લખવાની જરૂર નથી. AgCl+Ag+. AgClના પ્રેસિપિટેટમાં Ag+નું સોલ્યુશન તમે AgNO3 ધારો કે તમે એડ કરી દો તો એ પણ આ રીતે કોલોઇડલ સોલ્યુશન તમને બનાવશે. ઓકે, તો આ વાત થઈ અહીંયા સુધીની. આપણે મેથડ્સ કઈ ડિસ્પર્ઝન મેથડ્સની પણ વાત કરીએ. આપણે ડિસ્પર્ઝન મેથડની અંદર આ રીતે તમે લખી શકો છો. ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પર્ઝન છે, મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝન છે, પેપ્ટાઇઝેશન છે. બરાબર, તો અહીંયા સુધી લોંગ ક્વેશ્ચન વેઇટેજ એનું 5 માર્ક્સ. જો તમારી પેપર સ્ટાઇલમાં કોઈ ચેન્જ ના આવે તો 8 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન પૂછાશે. અને જો રેગ્યુલર પ્રમાણે જૂની મેથડ પ્રમાણે જે કોરોના પહેલાં જે આપણી પેપર સ્ટાઇલ હતી એની અંદર 5 માર્ક્સનું મેક્સિમમ વેઇટેજ હતું તો આ ક્વેશ્ચન 5 માર્ક્સમાં પૂછાશે. બરાબર છે? કેમિકલ મેથડ, ફિઝિકલ મેથડ બંને કન્ડેન્સેશન મેથડનો ભાગ છે. અને ડિસ્પર્ઝન મેથડની અંદર આવશે ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પર્ઝન, મિકેનિકલ ડિસ્પર્ઝન અને પેપ્ટાઇઝેશન. That is called the preparation method of preparation for lyophilic and lyophobic salts. ઓકે, પ્યોરિફિકેશન ઓફ અ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. હવે પ્યોરિફિકેશનની જો વાત કરીએ તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આમાંથી ક્વેશ્ચન નીકળશે. જનરલી દરેક એક્ઝામની અંદર આમાંથી ક્વેશ્ચન હોય છે. ડાયાલિસિસનું તમે નામ સાંભળ્યું હશે. ડાયાલિસિસ છે જેને, અથવા તો ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ છે, અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન છે. આ બંને મેથડ શેના માટે યુઝ થાય છે? પ્યોરિફિકેશન માટે. પ્યોરિફિકેશન ઓફ અ કોલોઇડલ સોલ્યુશન જોઈએ આપણે વન બાય વન. The colloidal solution prepared by the above methods usually contain impurities. ઓકે, જનરલી કન્ડેન્સેશન કે ડિસ્પર્ઝન મેથડથી તમે જ્યારે કોલોઇડલ સોલ્વ બનાવો છો, જ્યારે લાયોફોબિક, જનરલી લાયોફોબિક સોલ્વમાં આપણે પ્યોરિફિકેશનની જરૂર પડતી હોય છે, લાયોફિલિકમાં જરૂર નથી પડતી. તો લાયોફોબિક સોલ્વ જ્યારે આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ તે વખતે એમાં ઇમ્પ્યોરિટીઝ પ્રેઝન્ટ હોય છે, એઝ સ્પેશિયલી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટની વાત કરીએ એટલે કઈ મેથડ આવશે? પેપ્ટાઇઝેશન. ધેટ મીન્સ જ્યારે પણ પેપ્ટાઇઝેશનની મદદથી આપણે કોલોઇડલ સોલ્વ જ્યારે બનાવતા હોય ત્યારે શું થાય છે કે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું જે સોલ્યુશન છે એઝ અ ઇમ્પ્યુરિટી ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. તો આપણે કોલોઇડલ સોલ્વમાંથી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સને શું કરવા પડે? આપણે રિમૂવ કરવા પડે. બરાબર છે? કેમ કે એ શું કરે છે? ડિસ્ટેબિલાઇઝ ધ સોલ્વ. તો આ બધી ઇમ્પ્યુરિટીને રિમૂવ કરવા માટે આપણી પાસે જે મેથડ છે, ડાયાલિસિસ મેથડ છે અને અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન મેથડ છે. તો પહેલાં તો ડાયાલિસિસની જો આપણે વાત કરીએ, ડાયાલિસિસ અથવા તો ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ અ સિમ્પલ મેથડ છે. ધ પ્રોસેસ ઓફ સેપરેટિંગ ધ ક્રિસ્ટલોઇડ્સ ફ્રોમ કોલોઇડ્સ બાય મીન્સ ઓફ ડિફ્યુઝન ઓફ ધ ફોર્મર થ્રુ એન એનિમલ ઓર વેજીટેબલ મેમ્બ્રેન ઇઝ કોલ્ડ ડાયાલિસિસ. ડેફિનેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછી શકાય છે. ડિફાઇન ધ ટર્મ ડાયાલિસિસ, ડિફાઇન ધ ટર્મ પેપ્ટાઇઝેશન. ખાસ યાદ રાખજો, ડાયાલિસિસનો મતલબ શું થાય? એક સિમ્પલ જો તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો કે શેના માટે પહેલાં તો યુઝ થાય છે? તો કે ક્રિસ્ટલોઇડ્સ છે, સેપરેટિંગ ધ ક્રિસ્ટલોઇડ્સ ફ્રોમ કોલોઇડ્સ. ઓકે, ક્રિસ્ટલોઇડ્સનો મતલબ શું થાય કે જે પાર્ટિકલ સાઇઝ એની ક્રિસ્ટલના ડાયમેન્શનમાં આવતી હોય. ઓકે, તો એને આપણે કોલોઇડમાંથી જો રિમૂવ કરવા હોય, કોલોઇડમાંથી ક્રિસ્ટલ્સ પાર્ટિકલ્સને જો રિમૂવ કરવાના હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયાલિસિસ કહીએ છીએ. પણ કેવી રીતે થશે? તો કે બે સોલ્યુશન હોય, બે સોલ્યુશનની વચ્ચે આપણે શું કરવાનું હોય છે? તો કે સોલ્યુશનની વચ્ચે એક મેમ્બ્રેન, પડદો,
ઓકે મેમ્બ્રેન વેજીટેબલ મેમ્બ્રેન અથવા તો એનિમલ મેમ્બ્રેન મૂકીશું. હવે એક મેમ્બ્રેનમાં શું થશે તો કે અહીંયાથી જે પણ કોલોઇડલના પાર્ટિકલ્સ છે એ મેમ્બ્રેનમાંથી પસાર થઈને ક્યાં આવશે, બીજી બાજુ આવી જશે. એટલે કે એક બાજુ ક્રિસ્ટલોઇડ રહી જશે અને કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ બીજી બાજુની. આ જે પ્રોસેસ છે passing of that colloidal particles from the vegetable or animal membrane, that is called diffusion. આને શું કહે છે આપણે, ડિફ્યુઝન પ્રોસેસ કહે છે. that is called dialysis process. okay, the apparatus used for separation is called dialyzer. એ જે apparatus છે એને શું કહેવાય છે, dialyzer કહેવાય. ઓકે, પ્રોસેસ આપણને આપેલી છે. અ ડાયાલાઇઝર ઇન ઇટ્સ સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ કન્સિસ્ટ ઓફ, ઓકે ડાયાલાઇઝરની અંદર ખરેખર શું હોય છે તો કે પર્ચમેન્ટ મેમ્બ્રેન. ઓકે, અહીંયા શું હોય છે, પર્ચમેન્ટ બેગ કન્સિસ્ટ ઓફ અ પર્ચમેન્ટ ઓર સેલોફોન ઓર સેલ્યુલોઝ એસિટેટ. ઓકે, આ બધા નામ છે, મટીરિયલના નામ આપેલા છે. પર્ચમેન્ટ બેગ છે, ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ મેમ્બ્રેન, અથવા તો સેલોફોન મેમ્બ્રેન હોઈ શકે, અથવા તો એ જે મેમ્બ્રેન છે સેલ્યુલોઝ એસિટેટની પણ બનેલી હોઈ શકે છે. ઓકે, એ બેગ જે છે હમણાં ડાયાગ્રામ તમને બતાવીશું. દેટ ઇઝ હાફ ઇમર્જ ઇન વોટર. અને શું કરે છે, આપણે વોટરમાં ઇમર્જ ડીપ કરી રાખીશું અડધી. ધ ઇમ્પ્યોર કોલોઇડલ સિસ્ટમ, જે ઇમ્પ્યોર કોલોઇડલ સિસ્ટમ છે, ઓકે કોલોઇડલ સોલ્યુશન એન્ડ ધ ક્રિસ્ટલોઇડ, કે જે બંનેનું મિક્સચર છે એને શું કરે છે આપણે ડાયાલાઇઝરની અંદર આપણે પછી મૂકી દઈશું. ધ વોટર ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી રિન્યુ. The crystalloids slowly pass freely through the membrane into the outside water, while pure colloidal solution is left inside the dialyzer. Okay, this is however a very slow process by allowing the process to continue over a period and pumping fresh water continuously into the container. Most of the ions are eventually removed and the salts gets stabilized. The membrane used is known as a semi-permeable membrane. ઓકે, એનું પર્ટિક્યુલર નામ છે સેમી પરમિએબલ. વાય સેમી પરમિએબલ? કેમ કે શું કહે છે, અમુક પાર્ટિકલ્સને જ પાસ થવા દેશે. સેમી પરમિએબલનો મતલબ શું થાય કે અમુક પાર્ટિકલ સાઇઝને જ પાસ થશે, બાકીના પાર્ટિકલને બ્લોક કરી દેશે. જો બધું જ પાર્ટિકલને પાસ થવા દેતા એનો કોઈ મતલબ નથી. સેમી એટલે કે હાફ, પરમિએબલ એટલે કે પાસ થવા દે. અમુક જ પાર્ટિકલ સાઇઝને પાસ થવા દેશે, બાકીના પાર્ટિકલને બ્લોક કરે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન. Okay, because it is selective, okay, allows selectively the passage of only crystalloids and not the colloids. ફક્ત ક્રિસ્ટલોઇડને પાસ થવા દેશે, કોલોઇડને પાસ થવા દેતું નથી. ઓકે, એનો યુઝ ક્યાં છે? ડાયાલિસિસ ઇઝ યુઝ ફોર, યુ નો દેટ, પ્યોરિફાઈંગ ધ કોલોઇડલ salts, removing the impurities, smallest particles of the solid present in the salt. A colloidal salt containing the impurities is kept in parchment membrane. The crystalloids pass through the pores while the colloidal particles are retained in the parchment bag. ઓકે, અને કેવી રીતે હવે એક્સેલરેટ કરી શકાય છે? ઓકે, પહેલાં તો જોઈએ કે એને હાઉ ઇટ, દેટ ઇઝ અ મેઇન મેથડ ઓફ અ ડાયાલિસિસ. એને એક્સેલરેટ કરવું હોય, કેમ કે આપણે હમણાં જ વાત કરી, ઇટ ઇઝ અ વેરી સ્લો પ્રોસેસ. બરાબર છે, એકદમ સ્લો પ્રોસેસ છે. તમારે પ્રોસેસને જો ફાસ્ટ કરવી હોય, જે સેપરેશન છે એને ફાસ્ટ કરવું હોય તો તમે એને એડિશનલ મેથડથી ફાસ્ટ કરી શકો છો. નંબર 1 જે છે એને હોટ વોટર. બરાબર, કોલ્ડ વોટરની જગ્યાએ તમે જો એને હોટ વોટર ભરી દો તો પછી તમે એને પ્રોસેસ છે એને ફાસ્ટ કરી શકો છો. અથવા તો જે સેકન્ડ ઓપ્શન છે જેને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ. જો આ જે અહીંયા તમને ડાયાગ્રામ આપેલો છે, દેટ ઇઝ ધ ડાયાગ્રામ ફોર ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ. પણ ધારો કે અહીંયાથી આપણે આને સિમ્પલ ડાયાલિસિસ શું એ સમજવું હોય તો તમે એને સમજી શકો છો. દેટ ઇઝ અ પર્ચમેન્ટ બેગ. ઓકે, સેલ્યુલોઝ એસિટેટની બેગ હોઈ શકે છે. આ બેગની અંદર આપણે શું ભરીએ છીએ? ઇન ધીસ બેગ ક્રિસ્ટલોઇડ પ્લસ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. આપણે જે ઇમ્પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્ટ છે એ મિક્સર આપણા બેગમાં ભરવાનું છે. અને આજુબાજુ શું હોય છે? વોટર. વોટરનો કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ચાલુ રાખવાનો. એટલે શું કરશે? વોટર જે છે એ આ જે પર્ચમેન્ટ બેગ છે એને આપણે હાફ, પૂરેપૂરી ડીપ નથી કરવાની, અને હાફ ડીપ રાખવાની. એટલે શું થાય કે વોટર જ્યારે પર્ચમેન્ટ બેગમાંથી પસાર થશે તો એ શું કરશે તો કે પેલી જે પર્ચમેન્ટ બેગ જે છે એ બેગ શેની બનેલી છે? દેટ ઇઝ અ સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન. તો એ શું કરશે કે ફક્ત એમાંથી ક્રિસ્ટલોઇડ જે છે એટલે કે ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે, ઇમ્પ્યુરિટીઝને જ પસાર થવા દેશે. કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ ક્યાં રહેશે? બેગમાં જ રહેશે. એટલે જેવું વોટર એમાંથી પસાર થશે એટલે શું થશે કે એ જે ક્રિસ્ટલોઇડ પાર્ટિકલ્સ છે એને પોતાની અંદર વોટર લઈને રિમૂવ થઈ જશે. એટલે આપણે એ જે વોટર છે વોટરને કન્ટિન્યુઅસ શું કરવું પડે? રિન્યુ, બદલતા રહેવું પડે છે.
બરાબર છે. અને એટલે એટ ધ એન્ડ એ બેગની અંદર ફક્ત આપણને શું જોવા મળશે તો કે પ્યોર ઓનલી કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ જ જોવા મળશે. તો આ ડાયાલિસિસની સિમ્પલ મેથડ છે. હવે એને ફાસ્ટ કરવું હોય તો શું કરી શકાય તો કે જે કોલ્ડ વોટર છે એની જગ્યાએ હોટ વોટર ભરી દો, અથવા તો શું કરી શકે તો કે એને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરો. જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરીએ તો એ પ્રોસેસને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ પ્રોસેસ. જો અહીંયા આપણને આપેલું છે તો કે સોલ આ જે નાના નાના જે અંદર તમને આપેલા છે ધોઝ આર ધ સોલ પાર્ટિકલ્સ, બરાબર છે. ડાયાલિસિસ બેગ, there is a dialysis bag, that is a water. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ અલગથી એક અહીંયા આપણને પોઈન્ટ આપેલો છે ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ. ધ ઓર્ડિનરી પ્રોસેસ ઓફ ડાયાલિસિસ ઇઝ સ્લો. ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ પ્યોરિફિકેશન the dialysis is carried out by applying the electrical field. This process is known as electrodialysis. સિમ્પલ છે એની ડેફિનેશન, બરાબર, કશું છે ને એની અંદર. ધ પ્રોસેસ ઓફ ડાયાલિસિસ ઇઝ વેરી સ્લો એન્ડ ટુ enhance to increase the rate of dialysis we apply the electrical field. That process is known as electrodialysis process. ડેફિનેશન 2માં શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં આવશે એટલે એ પણ તમને લખતા આવડવું જોઈએ. ડાયાગ્રામ આપણે આગળ ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છે. ક્યાં યુઝ થાય છે તો કિડનીઝ ઇન ધ હ્યુમન બોડી એક્ટ એઝ અ ડાયાલાઇઝર. જે હ્યુમન બોડીમાં આપણી કિડની હોય છે એ ડાયાલાઇઝરનું કામ કરે છે. એ શું કરે છે તો કે જે ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે, જે બ્લડ ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે એને રિમૂવ કરે છે ટુ પ્યોરિફાય ધ બ્લડ વિચ ઇઝ ઓફ કોલોઇડલ નેચર. ઓકે, બ્લડ ઇઝ ઇન કોલોઇડલ નેચર. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એપ્લિકેશન ઓફ ધ ડાયાલિસિસ પ્રોસેસ ઇઝ that used for the purification of blood of the patients whose kidneys have failed to work. બરાબર, ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસનું મેઇન ફંક્શન શું છે? પ્યોરિફિકેશન ઓફ બ્લડ. ઓકે, જેની કિડની ફેલ થઈ ગઈ હોય છે એ લોકોને આપણે, તમને ખ્યાલ હોય છે જનરલી કે આપણે શું કરે છે એને એનું ડાયાલિસિસ કરાય છે. ડાયાલિસિસ એટલે શું તો કે આર્ટિફિશિયલ કિડનીઝ હોસ્પિટલની અંદર આર્ટિફિશિયલ કિડની મશીન જે છે ત્યાં ડેવલપ કરવામાં આવેલું હોય છે. ધ આર્ટિફિશિયલ કિડની મશીન વર્ક ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડાયાલિસિસ. બરાબર, એ જે પણ ઇમ્પ્યોર બ્લડ છે, ઓકે, શું કરે છે આપણે પેશન્ટનું જે ઇમ્પ્યોર બ્લડ છે એ ઇમ્પ્યોર બ્લડને આપણે આર્ટિફિશિયલ કિડનીની અંદર આપણે રન કરાવીશું. એટલે જે બહાર છે આર્ટિફિશિયલ કિડની શું કરશે તો કે એ જે બ્લડ છે જે હ્યુમન બોડીની અંદર પ્યોરિફાય થઈ શકતું નથી. ઓકે, ડાયાલિસિસની જરૂર ક્યારે પડે તો કે જ્યારે હ્યુમન બોડીમાં જે કિડની છે એ જ્યારે બ્લડને પ્યોરિફાય નથી કરી શકતી એ વખતે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એ બ્લડને હ્યુમન બોડીની જગ્યાએ બહાર જે મશીન ઉપર આર્ટિફિશિયલ કિડની છે આપણે એમાંથી રન કરાવીએ છીએ. એટલે એ શું કરશે તો કે એ જે બ્લડ છે એને પ્યોરિફાય કરશે અને પ્યોર બ્લડ ફરી પાછું ક્યાં જશે તો કે હ્યુમન બોડીમાં જશે. દેટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ. ઓકે, અહીંયા જો તમને એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે. દેટ ઇઝ ધ એડિંગ ઓફ ઇમ્પ્યોર સોલ્યુશન. અહીંયા ઇમ્પ્યોર સોલ્યુશન એટલે કે આપણે બ્લડ કહી શકીએ, આપણે એડ કરતા હોઈએ છીએ. That is the positive terminal, that is the negative terminal. You apply the voltage here, apply the electric field here. That is the parchment bag, that is artificial kidney machine. Okay, and the blood is purified here. Okay, the dialysis membrane in the machine allows small particles of excess ions and waste products to pass through while it does not allow the colloidal size particles such as the hemoglobin to pass through the solution. That is electrodialysis. Now what is ultrafiltration method? Okay, so it is a process of ultrafiltration. That means it is one kind of simple filtration method. Okay, the process of removing the impurities from the colloidal solution by passing through a graded filter papers only. That's it. Okay, તમે જેમ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીના પ્રેક્ટિકલમાં શું કરો છો તો કે ડાઈઝ અમુક વખત બનાવ્યા પછી આપણે એને સિમ્પલ હતી અને ફિલ્ટર કરી લેતા, તો અહીંયા પણ એ જ કામ કરવાનું છે. વી ફિલ્ટર ધ સોલ્યુશન. જે ઇમ્પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન છે એને જસ્ટ ફિલ્ટર આઉટ કરો એટલે શું થશે તો કે ઇમ્પ્યોરિટી ઉપર રહી જશે, કોલોઇડલ સોલ્યુશન નીચેથી બહાર નીકળી જશે. પણ આમાં કોઈ સાદા ફિલ્ટર પેપરનો યુઝ કરતા નથી. આપણે આમાં શું કરવું પડે? ગ્રેડેડ, ઓકે, હાઈ ગ્રેડના એની અંદર આપણે ફિલ્ટર પેપર યુઝ કરવા પડે છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન મેથડ. કયા કયા પેપર્સ અમે યુઝ કરી શકીએ એ પણ અહીંયા આપેલું હશે આપણને. ધ ફિલ્ટર પેપર્સ આર મેડ ફ્રોમ ધ ઓર્ડિનરી ફિલ્ટર પેપર બાય impregnating them with a colloidal solutions. Okay, the size of pores get reduced. Okay, જે
ફિલ્ટર પેપરની જે પોર સાઇઝ છે રિડ્યુસ થશે, એટલે કે ફક્ત એમાંથી શું થશે, કોલોઇડલ સોલ્યુશન જ બહાર નીકળી શકશે. બાકીના જે પાર્ટિકલ્સ છે, ઇમ્પ્યોર પાર્ટિકલ્સ છે, ઉપર ફિલ્ટર પેપરમાં બ્લોક થઈ જશે. દેટ ઇઝ ધ અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન મેથડ. ઓકે, હવે છે જનરલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ કોલોઇડલ સિસ્ટમ. આપણે ઓલરેડી આગળ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. હિટ્રોજીનિયસ કેરેક્ટર છે એનું. ઓકે, ડિફ્યુઝિબિલિટીની જો વાત કરીએ આપણે આગળ ઓલરેડી શું આ વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે, અને ડિફરન્સના ફોર્મમાં, બરાબર છે. લાયોફોબિક અને લાયોફિલિક લઈને આપણે આ વસ્તુને આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ કન્સ્ટિટ્યુટ ધ ડિસ્પર્સ ફેઝ ડુ નોટ રીડીલી ડિફ્યુઝ. ફિલ્ટરેબિલિટીની પણ વાત કરી છે આપણે ત્યાં. વિઝિબિલિટી, ઇટ કેનોટ બી વિઝિબલ ટુ ધ નેકેડ આઈઝ. ઓકે, કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીઝ પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે આગળ. ઓકે, હવે જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે, નાના નાના શોર્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે, એ છે બ્રાઉનિયન મોમેન્ટ. ઓકે, એક ટિન્ડલ ઇફેક્ટ આવશે અને બીજું આવશે બ્રાઉનિયન મોમેન્ટ. વોટ ઇઝ અ બ્રાઉનિયન મોમેન્ટ? ઓકે, ઇન 1827 Robert Brown observed that the pollen grains in aqueous suspensions were in a constant motion. When ultramicroscope was invented, it was found that particles of lyophobic salts, okay, that property is particular only for lyophobic, not for lyophilic. The lyophobic salts were also in a state of a ceaseless, that means unstoppable. Okay, the ceaseless, erratic and random motion, similar to the pollen grains. હવે આ પોલન ગ્રેન્સ એટલે શું? તો તમને જો ખ્યાલ હોય તો જેને આપણે કહીએ છીએ પરાગરજ. ઓકે, પરાગરજ જે છે એને પોલેન ગ્રેન્સ કહે. તો પોલેન ગ્રેન્સ છે એક્વિયસ, જ્યારે પાણીની ઉપર જ્યારે પોલન ગ્રેન્સ પડીએ, ઓકે, એના પર હોય છે જ્યારે, તે શું કહેતા કે એનું કોન્સ્ટન્ટ મોશન, પોલન ગ્રેન્સનું કોન્સ્ટન્ટ મોશન ચાલુ હોય. આને કહેવાય બ્રાઉનિયન મોશન. એટલે જ્યારે અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપની જ્યારે ડિસ્કવર થયું અને એ વખતે લાયોફોબિક સોલ છે, લાયોફોબિક સોલને જ્યારે સ્ટડી કરવામાં આવી તો ખબર પડી કે લાયોફોબિક સોલની પ્રોપર્ટી પણ કેવી છે, પોલન ગ્રેન્સ જેવી છે. એ પણ કન્ટિન્યુઅસ મોશનમાં હોય છે. દેટ ઇઝ ઇન અ કન્ટિન્યુઅસ, સીઝલેસ, ઇરેટિક મોશન, રેન્ડમ મોશન. ઓકે, પર્ટિક્યુલર એક ડિરેક્શનમાં નથી. લાયોફોબિક પાર્ટિકલ્સ એક ડિરેક્શનમાં, એ સિમ્પલ એક ડિરેક્શનમાં મૂવ નથી કરતા, તો અલગ અલગ ડિરેક્શનમાં મૂવ કરે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ બ્રાઉનિયન મોશન. So the kinetic activity of particles, okay, the kinetic activity of particles that is suspended in a liquid is known as a Brownian moment. 2 marks short question. The kinetic activity of particles suspended in a liquid is known as a Brownian moment. Zigzag motion. मैं कहता हूँ ना कि एक single direction में, that is in a zigzag motion. The Brownian moment offers a visible proof of the random kinetic motion. That means lyophobic particles, they are dispersed phase. The dispersed phase in a dispersion medium are in a continuous motion. They are in a kinetic motion. The motion is random. The motion is zigzag motion, similar to the pollen grains in aqueous solution. So that is called a Brownian motion. જો આ રીતે આવશે, બરાબર છે. જે લાયોફોબિક પાર્ટિકલ છે ઝિગઝેગ મોશનમાં કન્ટિન્યુઅસ એનું રેન્ડમ મોશન ચાલુ હોય છે, અને બ્રાઉનિયન મોશન કહેવાય. અને અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપના અંડરમાં તમે લાયોફોબિક સોલને જ્યારે સ્ટડી કરો, તમે લાયોફોબિક પાર્ટિકલ્સની આ મૂવમેન્ટ જોઈ શકો છો. ઓપ્ટિકલ પ્રોપર્ટીની વાત કરીએ, ટિન્ડલ ઇફેક્ટ. ઓકે, તો ટિન્ડલ ઇફેક્ટ એટલે શું? તો કે લુક એટ હિયર, દેટ ઇઝ ધ ટ્રુ સોલ્યુશન. જ્યારે કોઈ પણ લાયોફિલિક સોલ્યુશન હોય, ટ્રુ સોલ્યુશન હોય, એમાંથી બીમ ઓફ લાઇટ પસાર કરો તો એઝ સચ બીજી બાજુથી એઝ સચ નીકળી જશે. કોઈ પણ આપણને ફિનોમિના અહીંયા જોવા મળશે નહીં. પણ જ્યારે આપણે કોલોઇડલ સોલ લઈએ, લાયોફોબિક સોલ લઈએ, અને જો બીમ ઓફ લાઇટ આપણે એમાંથી પસાર કરીએ તો શું થશે? તો કે એ જે પાર્ટિકલ છે, આ દેખાય છે અહીંયા, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્કેટરિંગ. ઓકે, એક પાર્ટિકલ ઉપર લાઇટ બીમ ઇન્સિડન્ટ કરતી શું લાઇટ સ્કેટર થશે આ રીતે, બરાબર. દરેક બાજુ તમને લાઇટ જોવા મળે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્કેટરિંગ ઓફ ધ લાઇટ. તો આ પાર્ટિકલ્સમાંથી સ્કેટરિંગ જ્યારે જોવા મળે તો કન્ફર્મ ધ સોલ્યુશન ઇઝ અ કોલોઇડલ સોલ. તો આ શું છે? આઇડેન્ટિફિકેશન. કોલોઇડલ સોલને આઇડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે તમે કરશો? તો કે બ્રાઉનિયન મોશન ઉપરથી આઇડેન્ટિફાઈ કરી શકાય. લાઇટનું બીમ તમે ઇન્સિડન્ટ કરો અને જે લાઇટ બીમ એઝ સચ નીકળી જાય તો એ કોલોઇડલ સોલ નથી. પણ જો સોલ્યુશન ઉપર લાઇટ બીમ ઇન્સિડન્ટ કરવાથી એ સોલ્યુશનની અંદર પાર્ટિકલ ચમકે, જો બીજી ભાષામાં સિમ્પલ ભાષામાં કહે તો પાર્ટિકલ ચમકશે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્કેટરિંગ ઓફ ધ લાઇટ. જો સ્કેટરિંગ પાર્ટિકલમાંથી લાઇટનું જોવા મળે તો કન્ફર્મ કહેવાય કે દેટ ઇઝ કોલોઇડલ સોલ, લાયોફોબિક સોલ્સ.
આ ઇફેક્ટને કહેવાય ટિન્ડલ ઇફેક્ટ. Okay, when a strong beam of light is passed through a true solution placed in a beaker in a dark room, the path of the light does not visible. Okay, as such નીકળી જશે. If light is passed through a sol placed in the same room, the path of the light becomes visible. કેમ? તો કે પાર્ટિકલ ચમકશે એટલે આપણને એ જે લાઇટ બીમ છે એનો પાથ તમને જોવા મળશે. કે અહીંયાથી લાઇટ બીમ લુક એટ હિયર દેખાય છે. આ લાઇટ બીમનો પાથ તમને દેખાશે. કેમ? તો કે આ લાઇનમાં કોણ છે? કોલોઇડલ પાર્ટિકલ છે. ચમક્યા તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ડાર્ક રૂમમાં લાઇટ પાસ કરો તો અહીંયા નહીં જોવા મળે, પણ અહીંયા આપણને શાઇનિંગ જોવા મળશે, સ્કેટરિંગ જોવા મળશે. દેટ ઇઝ ટિન્ડલ ઇફેક્ટ. ઓકે, ડેફિનેશન આપણને આપેલી છે. ધ પાથ ઓફ બીમ ઓફ લાઇટ બિકમ્સ વિઝિબલ ડ્યુ ટુ સ્કેટરિંગ ઓફ ધ લાઇટ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટિન્ડલ ઇફેક્ટ. બરાબર, એકદમ ઇઝી છે. ધ પાથ ઓફ ધ બીમ ઇઝ વિઝિબલ. The path of the beam of light becomes visible due to scattering of the light. આટલું યાદ રાખવાનું. That is known as a Tyndall effect. એને કહેવાય illuminated. The illuminated path of the beam is called Tyndall cone. આ જે વસ્તુ અહીંયા જોવા મળે છે, ઓકે, that is called Tyndall cone. આટલો જે પાથ છે આ સોલ્યુશનમાં જો અહીંયા કોઈ પાર્ટિકલ નથી, અહીંયા પણ આટલો જે પાથ છે જ્યાં લાઇટ બીમ વિઝિબલ થાય છે, that is known as a Tyndall cone. The illuminated path of the light is known as a Tyndall cone. That is Tyndall effect. બીજું બધું એના વિશે લખવાની જરૂર નથી. Tyndall effect has also been used to devise an instrument known as ultra microscope. That means ultra microscope નો અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપનો પ્રિન્સિપલ શું છે? ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ ઇઝ ધ ટિન્ડલ ઇફેક્ટ. ધ ટિન્ડલ ઇફેક્ટ હેઝ ઓલ્સો બીન યુઝ ટુ devise an instrument called ultra microscope in light scattered by colloidal particles can be seen through the microscope. Just a minute please. Okay, sorry for the interruption. Okay, look at here, that is called Tyndall cone. Okay, when a beam of intense light is passed through the colloidal sol, what happened here? That portion is illuminate. Okay, the particles are scattered the light. That is known as a Tyndall cone. Your microscope observe this. Okay, that is the principle of ultra microscope. True solution do not exhibit the Tyndall effect. Why? Because particles in them are too small in size, do not cause any scattering of the light. A strong beam of light from an arc lamp, any other source, is condensed by a system of lamps and passed through the colloidal solution. The scattered beam is viewed through a microscope placed at the right angle to the beam. Okay, આ જે અહીંયા ડાયાગ્રામ આપણને આપેલો છે આ અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ વિશે છે. જો અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપનો ક્વેશ્ચન પૂછાય 3 માર્ક્સમાં તો તમે આ ડાયાગ્રામ સાથે એને લખી શકો છો. ઇઝી વસ્તુ છે, બરાબર. ઇટ મે બી emphasizes that we do not see the actual particles. કે આ રીતે જોવા મળશે. that is called scattering of the light by microscopes. Okay, so that's it about today's lecture. આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું સમ સ્પેસિફિક પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, અમુક એની જે પ્રોપર્ટીઝ આપી છે, વાય પોઝિટિવ ચાર્જ, નેગેટિવ ચાર્જ, એ બધું આપણે પ્રોપર્ટી ઓફ હાઇડ્રોફોબિક કોલોઇડલ સિસ્ટમ છે એના વિશે વાત કરીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આજના લેક્ચરમાં જો કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીશું. થેન્ક યુ.